اچھا بھائی جان، آج میں آپ کے ساتھ ایک اچھی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، بچت کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایسے بری بات تو آپ نے کبھی بھی نہیں سنائی۔ الحمدللہ الحمدللہ، جب آپ سے بات کرتا ہوں بات دوسری ہے، لیکن ویسے جنرلی میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی بات ہی کروں۔ اچھا، اگر آپ اس کو پتا ہوتا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے، کیا کرو، حوصلہ ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ کا کچھ تھوڑا خوف نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے۔ اچھا بھائی جان، مسئلہ یہ ہے کہ ہر عید سے پہلے والدین پہ ایک نادیدہ قسم کا دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے عیدی دینا۔ بچے جیسے جیسے عید قریب آتی ہے، بچوں کو خوشی کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے، اور ماں باپ جو ہے وہ تھوڑا سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس بار اگر آپ اپنے بچوں کو ابھی سے یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ اگر تو نئے نوٹ مجھے مل گئے تو جتنے کہو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ جتنے کہو گے سن تو لو جتنے کہو۔ ہاں، یہ صحیح پہنچا ہے، یہ بڑا کاریگر ہو گئی ہے بھائی، یہ صحیح پہنچا ہے۔ اس کے بچے ہیں بڑے تیز ہیں، ان سے رگڑ کھا کھا کے یہ بھی تیز ہو گیا۔ اچھا بھائی جان، یہ کووڈ کی وجہ سے اس بار اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئے نوٹ نہیں چھاپے عید پہ، ورنہ ہر سال 4-5-6 ارب روپے کے کرنسی نوٹ نئے چھاپے جاتے تھے، جس کا بڑا استعمال جو تھا ظاہر ہے وہ بچوں کو عیدی دینے کے لیے۔ اس دفعہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ نئے نوٹ نہیں چھاپ رہا، تو اگر آپ بچوں کو یہ جل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ بینک لے جائیں، اگر پوچھ لو۔ اچھا، یہ اگر تم کیمرے سے سائڈ پہ ہو کے کہہ دیتے تو بندہ چلو جھل دے دیتے۔ اب پروگرام چل گیا، بچیاں نے کہنا تو پرانا ہی پڑھاؤ تو پرانے دو سی استری کر کے نوے کر لیں۔ کہہ رہے پرانے لیں گے لیکن ڈبل لیں گے، کیونکہ پاٹے دیو سی ٹیپ لا لیں۔ گوگا جی نے گلا نوٹ استری کیتا، وہ رنگ ہی اور ہو کے چلے۔ شروع تو کہیں گے بچے کے نئے کپڑے اور نوٹ پرانے، لیکن جو بھوک لگے گی آپ پہ لے لیں گے۔ اچھا، آپ کو یہ علم ہے کہ پاکستان میں ہر سال 10 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے نوٹ جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیسے جی؟ ہاں، ظاہر ہے کہ ہم ان بد تہذیب قوموں میں سے ہیں جن کو کرنسی نوٹ کا احترام بھی نہیں کرنا آتا۔ یعنی دیکھیں، پوری دنیا میں تقریباً ہر ملک میں، پاکستان میں بھی ہے، کرنسی نوٹ کی توہین کرنا، کرنسی نوٹ کو دانستہ طور پہ ضائع کرنا، اس کے لیے سزا ہے۔ آپ کو پتا ہے 6 ماہ قید ہے۔ جی، نوٹ کے اوپر لکھنا جرم ہے۔ بڑے سارے لوگ اپنا نام لکھ کے تو وہ چلا دیتے ہیں۔ جڑا نہ لکھنا نو پھڑ کے تھے اس بیال چلے۔ اچھا پتا تو چپ کرو، ہمیں بھی پکڑوانا تمہیں۔ اچھا، پرابلم پتہ ہے کیا ہے ہم جیسے غریب ملکوں کے لیے، کہ ایک کرنسی نوٹ کی طباعت پہ، چھاپنے پہ 8 سے 10 روپے خرچ آتا ہے، اور اس میں اس بات کا زیادہ یعنی فرق نہیں روا رکھا جاتا کہ جی 10 روپے کا نوٹ یا 100 روپے کے نوٹ پہ کم لاگت آتی ہے اور 5000 والے پہ زیادہ آتی ہے۔ اس میں سیکیورٹی فیچرز ہوتے ہیں زیادہ، اس وجہ سے کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ اتنی ہی لاگت آتی ہے۔ تو ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ ویسے اس حوالے سے جو سر فہرست ملک ہے نا کرنسی نوٹ ضائع کرنے میں، وہ سری لنکا ہے، کیونکہ وہاں کے نوٹوں پہ ڈانسنگ گرلز کی بھی تصویریں ہیں اور پرندوں کی تصویریں ہیں، تو وہ جان بوجھ کے جو بھی بندہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پرندوں کے ساتھ یا وہ ڈانسنگ گرلز کے ساتھ خود پینسل سے کچھ نہ کچھ سوچ کے کرتا ہے۔ یا پرندے نو اینک لواتی، باندر دے ہاتھ سوٹی پھڑاتی۔ سر جی، پھر وہی کامیڈی شروع ہو جاتی ہے۔ میں تو ایک سیریس آدمی، تو تم کیوں ادھر آ گئے ہو؟ تیرے محلے چاچ کل سن اتھے جانا سی۔ میں ان سے کوئی عزیزی بھائی اپڈیٹ لینا چاہ رہا ہوں۔ اپڈیٹ تمہیں ادھر سے ہی ملے گی، جیڑی تم اپڈیٹ چاہنے نا وہ کلاں تے پکی ہوندی ہے۔ اس نے پلیٹ کا نام اپڈیٹ رکھا ہوا ہے۔ ایکچولی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، نہیں تو ایکچولی تو پوچھ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں آپ تینوں ایکچولی دا پتہ ہی نہیں تھے، تو پوچھنا نہیں۔ یار کیا فضول بات کر رہے ہیں، انہیں اگر ایکچولی کہہ دیا ہے تو اس کو ایکچولی کا نہیں پتا۔
एक मिनट, इधर से उठा के तो फेंक देता है, जो बटा पिया हो तो बंदा सुन देता, इस तरह उधर थे एक्चुअली आया, उन्हें आवाज सुन, उसको पता नहीं है क्यों कि जी, ये जो आपने एक्चुअली बोला है कहीं से उठाया है या खुद बोला है? नहीं, मुझे मेरा अपना, आपका अपना एक्चुअली है ना, यार तुम एक्चुअली का मतलब बता दो तो मैं अभी तुम्हें सॉरी कर दूंगा। क्या मतलब है एक्चुअली का? वो कह रहे मेरा अपना है एक्चुअली। मतलब तो सर जी बताए। अभी बता रहा था, कहता 2 अंडों के आमलेट को एक्चुअली कहते। सर जी, अगर कोई खराब नोट मिल जाए तो आदमी को क्या करना चाहिए? मिल जाए ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी चौक में बैठा हुआ है और कोई खराब में मिल ऐसे कह रहा है, देख ले। मिल जाए। अगर आपके पास कोई खराब नोट है ना, तो वो 2 तरह से खराब है। एक तो अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जो जला हुआ है, हाँ जी, थोड़ा सा फटा हुआ है, चाहे वो 3-4 कोनों से फटा हुआ है, जला हुआ है, ठीक है, और मिसप्रिंट हुआ है, उसकी हालत इंतहाई खराब है, ठीक है, इन सारी सूरतों में आप जितने मर्जी आपके पास नोट हैं, आप स्टेट बैंक के पास जाएं, आप नेशनल बैंक के पास जाएं, अगर तो वो थोड़े से नोट हैं तो उसी वक्त तब्दील कर दिए जाते हैं, अदरवाइज आपको अगले दिन आपको ये वादा लेके आइएगा कि जी हमें नोट जमा करा रहे हैं, वो लिख लिया जाए, फिर अगले दिन आप जाके रिसीव कर लें। एक और सूरत भी है, वो सूरतें कौन सी हैं, वो हैरत अंगेज, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, जिस सूरत में बैंक जो है वो इनकार कर सकता है कि जी हम आपका नोट तब्दील नहीं करेंगे। जी, अगर आपने नोट के ऊपर कोई भी इबारत लिखी हुई है, कोई शेर लिखा हुआ है, दिल जले ने, मन चले ने, कोई कोई बेवफा दुनिया लिखा हुआ है, कोई सियासी नारा लिखा हुआ है, कायदे आज़म की तस्वीर के साथ कोई छेड़खानी की हुई है, एक और सूरत में भी नोट तब्दील नहीं हो सकता कि आप आधा नोट लेके जाएं, यानी आप आधा नोट ले जाएं और फिर बेशक आप वहां पे कसमें खाते जाएं कि जी ये आधा है, तो वो तब्दील नहीं करेंगे। कसमा है चुको जी के बाकी अद्धा मेरे भरा को ले नहीं देंगे, वो कह देंगे अगले दिन भरा नूं लैके आए, वो कहते हैं वो तो दुबई हुंदा, तो कहणगे कि अद्धा पीछे दुबई भेज दियो, वो कह देंगे कि जी जेड़ा ओदे कोल आधा हिस्सा है ना वो दिरहम है, मेरे कोल रुपया है। यार तो फसूल कहणगे बात जी फिर है। इसे तरह ही जिवें धोती ते तुसी 2.5 ला ले। एक और सूरत में भी जो वो बैंक आपको इनकार कर देगा, जी। जब बैंक समझेगा कि ये दानिस्ता तौर पे नोट जो है ये कैंची से काटा गया है, अच्छा, क्लियर कट अगर नोट काटा हुआ है, खुद फाड़ा हुआ है, तो भी बैंक तब्दील ना करने का मजाज होगा। सही। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नात के भी कुछ अशार का है, तो अब्बा को जब दिखाए तो उसको देख के ना, तो उन्होंने वो कागज़ रख लिया और कहा कि आज के बाद नात नहीं लिखनी। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता हफ्ते अपने टूटे फूटे अल्फाज में पाकिस्तान के लेजेंड नात खां, नात गो, जिनका नाम पाकिस्तान में नात गोई और नात खानी के हवाले से लाजमो मलजूम समझा जाता है, मोहतरम जनाब आज़म चिश्ती साहब को खराज अकीदत पेश किया। इसको बेपनाह हमारे व्यूअर्स की तरफ से पजीराई मिली। इसे हमारी कमिलमी कहिए कि हमें उस वक्त मालूम नहीं था कि आज़म चिश्ती साहब, आज़म चिश्ती मरहूम नात गोई और नात खानी के हवाले से भी एक सदका जारिया छोड़ गए। आज हमारे सामने तशरीफ रखते हैं मोहतरम जनाब इसरार चिश्ती साहब, जो आज़म चिश्ती साहब के साहबजादे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मसूफ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक के हेड भी हैं। आइए आज उनसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बड़ापन है इनका कि ये शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया कि आपने चिश्ती साहब का बड़ा अच्छा जिक्र किया है। मैंने उल्टा इनको बताया कि भाई ये तो अपने प्रोग्राम की अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों का हम जिक्र करते हैं। हाँ जी। तो जब मैंने इनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैं हैरान हो गया जुनैद साहब के प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, पंजाब यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जी, 2 शोबों के, 2 मोतबर शोबों के, जी। ऐसे 2 शोबे जिन्होंने हाल ही में
पंजाब यूनिवर्सिटी को, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है दुनिया में। ऐसे 2 शोबे हैं ना जी। जी जी जी। और मैंने जैसे बताया था आजम चिश्ती साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो बरकत अली खान साहब और बड़े गुलाम अली खान साहब के दोस्त, बाकायदा उनके साथ उनका उठना बैठना, इसीलिए इतने सुरीले वो नात खां हुए हैं। तो इनका भी मैं ये सुन के हैरान हो गया कि म्यूजिक के शोबे में माशाल्लाह मेहदी हसन खान साहब के गंडाबंद शागिर्द हैं। और अपने लिबास के इंतखाब से ही वो सुरीले लग रहे हैं। अच्छा इजराज भाई, ये तो बताए ना कि चिश्ती साहब की जिंदगी में उन्होंने आपको यानी ये डिलिबरेटली सिखाया भी था, कोई नात की तरफ रागिब करने की कोशिश की थी? शुक्रिया जुनैद भाई। मसला ये है कि जब हम बहुत छोटे थे तो किसी गैर महसूस तरीके से ना इश्क रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये वो कुछ तरबियत का उनका तरीका ऐसा नहीं था कि वो लेके बैठते नहीं थे, लेकिन उनकी सोहबत में रहते थे। घर में जिस तरह के लोगों का आना जाना और उनका खुद एक ऐसा माहौल होता था। आजम चिश्ती मरहूम तो सांस भी लेते होंगे तो वो इश्क मोहम्मद से मुअत्तर होंगे सांस। उन्होंने सारी जिंदगी उनका एक अजीब सी बात बहुत कम लोगों को पता है कि अब्बा जो थे वो पाकिस्तान के सब तकरीबन बड़े कारपेट मैन्युफैक्चरर्स में से होते। अच्छा जी। हमारा घराना जो था ये कारपेट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा घराना था। तो एक हम बहुत छोटे थे सभी बहन भाई, तो एक वक्त आया जब उन्होंने ये सारा कारोबार, अपने ही एक दोस्त हैं उनके, उनको सारा बेच दिया। उन्होंने कहा चिश्ती यार ये एक तुसी की कर दे पे, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी सरकार ने ड्यूटी ला दी है, हुण मैं या कारोबार करा तो या मैं उन्होंने ड्यूटी दी। मेरे दिल में कोई जोत लग गई है, जोत जग गई है। तो आगे जो गुलाम होते हैं उनको कोई जरूरत नहीं होती है। हमेशा उनकी सोहबत से सब कुछ सीखा, बिठा के नहीं सिखाया। जिस तरह आजकल नात खान बच्चों को ले जाते हैं साथ के, आहिस्ता आहिस्ता अब इसको भी नात खानी में, तो आज के दौर में हम नजर नहीं आते नात की महफिलों में, इसलिए कि सर आजकल के जो एक अजीब कमर्शियल सा हो गया, यही मैं इसी का जिक्र करने लगा था। नात को भी कमर्शलाइज कर दिया। मुझे याद आ रहा है कि आजम हमारे हाथ से पैमाना गिर गया, हर बुलहवस के हाथ में पैमाना देखा। तो हम पीछे हो गए। ये नहीं है कि सरकार की ड्यूटी छोड़ दी है, अब भी सरकार की ड्यूटी देते हैं, पैसों के लिए नहीं। सिर्फ मैं अगर यहां भी नात पढ़ूंगा तो मैं हस्बे हाल में हूँगा, लेकिन हाजिरी मेरी सरकार के करे। तो उन्होंने कहा कि अगर नात पढ़नी है तो ये सोच के पढ़नी है कि सरकार की हाजिरी या किसी बंदे की हाजिरी नहीं। यानी कि ये आपको बाबा जी से विरसे में, ये उनसे विरसे में। माशाल्लाह। अच्छा इसरार भाई, ये तो भी आप फरमा रहे हैं कि ये जो नात पढ़ना है ये इश्क रसूल में डूब के पढ़ना, ये एक रम्ज है इसकी। कोई और दूसरी रम्ज भी बताएं नात पढ़ने की। देखिए नात खानी जो है वो जाहिर है कि आप अपने इश्क का इजहार करते हैं, एक सलीके से कर रहे हैं। वो सलीका बहुत ही बाअदब, जैसे शेर का चुनाव या कलाम का चुनाव, और फिर असलूब आप कितनी उसको कितना अच्छा संवार सकते हैं, ये जरूरी है। इश्क तो अब एक हो गया, वरना तो इश्क ही उसका सबसे बड़ा पहला और आखिरी उसकी रिक्वायरमेंट इश्क ही है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन उसको नात खानी जब आ जाती है तो उसमें चूंकि आपने एक फन के जरिए उसका इजहार करना है, तो फिर उस फन को अच्छी तरह से सीखें ताकि उसकी खूबसूरती में कोई कसर न रहे। यानी इसरार भाई आपके कहने का मतलब ये है कि नात खानी हो या नात गोई हो, उसकी पहली शर्त भी इश्क मोहम्मद है और आखिरी शर्त भी इश्क मोहम्मद। बिल्कुल ऐसा। अच्छा ये जो अल्फाज का चुनाव इन्होंने फरमाया ना जी, ये हफीज ताइब साहब भी कहा, वो भी हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाया करते थे कि अल्फाज का चुनाव बड़ा मुख्तात होके करना चाहिए। नात गोई में बहुत मुख्तात। किस हस्ती के बारे में लिख रहे हैं ये सोच के लिख। सर मैंने जब शेर कहना शुरू किया तो मैंने बहुत शुरू में ही कुछ नात के भी कुछ अशार कहे, तो अब्बा को जब दिखाए तो उसको देख के ना, तो उन्होंने वो कागज़ रख लिया और
کہا کہ آج کے بعد نعت نہیں لکھنی. تو میں نے کہا جی نعت نہیں لکھنی؟ کہتے نہیں, ابھی آپ اس کے کرافٹ کو سمجھو, لفظوں کی حرمت سے واقفیت حاصل کرو, واہ یہ بات, اور غزل پہ اپنی پریکٹس کرو, اور جب تمہیں ایک خاص مقام آئے گا نا, تو میں نے کہا جی وہ کب آئے گا؟ کہتے ہیں وہ اس کا اشارہ ہو جائے, یہ بات, اس کی تمہیں سمجھ آ جائے گی کب اب نعت کہنی ہے. یعنی کہ سچے عاشق کی تو میں نے پھر جب پہلی نعت کہی تو ان کے وصال کے کئی سال بعد بالکل ایسا ہی ہوا مجھے, جیسے لگا کہ ہاں مجھے نعت کہہ دینا چاہیے. ناظرین, اسرار چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں. بریک کے بعد ہم ان سے نعت سننے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. اسرار صاحب, ہماری استدعا ہے کہ ان مبارک گھڑیوں میں آپ ہمیں نعت شریف سے مستفید فرمائیں جی. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل. ارے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. بس ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. اے شاہ زمن
زیارت کا شرف دے شاہ زمن اپنی زیارت کا شرف دے کیونکہ بے چین ہے آنکھیں میری بےتاب جبیں ہے بے چین ہے آنکھیں میری بےتاب جبیں ہے دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے بہت ہی حسین ہے بہت ہی حسین اعظم تیرا انداز طلب ہے اعظم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے سبحان اللہ